Good afternoon, all. I hope I am audible. Yes, audible. रचना चेक करो. Good afternoon, all. Let's start our webinar of the today. I, Shailesh Panchal, on behalf of Bhai Kaka University, welcome all participants who had to hitch us on virtually on the Zoom platform. The World Environmental Day is celebrated annually on the 5th June and is United Nations principal vehicle for encouraging awareness and action for the protection of the environment. Each year, the program has provided a theme and forum for the business, governmental organization, non-governmental organizations, communities, and celebrity to advocate the environmental issues. World Environmental Day 2021 celebrated on the theme of ecosystem restoration. Ecosystem restoration means preventing, halting, reversing these damages. To go for exploiting nature to healing it. Bhai Kaka University is celebrating a World Environmental Day 2021 by organizing a series of webinars for employees and the students of Bhai Kaka University. The purpose of this webinar is to connect everyone with the around us and raise awareness about the issues impacting the environment. 3 days webinar series started from June 2nd, 2021 to June 4th, 2021. Yesterday, June 2nd, 2021, Wednesday, our guest speaker, Dr. K.C. Dalal, who had talk on the domestic water conservation and participate having a key message with them, the pure water and clean the water, conserving water wisely and responsible for use it. One among the simplest way to save lots of water is easily collected. Rainwater harvesting is important for gathering of rainwater in the large tanks and later transfer to the container until it is needed to be used. Rainwater is the best for the garden, super for irrigation, easy to put, minimum to maintenance of harvesting system, and it is a more sustainable practice. These are the endless reason why we collect the rainwater today, the June 3rd, 2021 Thursday. Our guest speaker, Mr. Mehul Patel, educator and the coordinator of Vidyanagar Nature Club, is going to talk and share information about the plastic and environmental pollution. And tomorrow, June 4th, 2021, again 3 to 4 p.m., our guest speaker, a renowned person, Mr. Dhawal Patel, Managing Trustee, Vidyanagar Nature Club, will be emphasizing the importance of environmental issues. Now, I might wish to request Dr. Disha Patel from the KM Patel Institute of Physiotherapy to deliver welcome address. Thank you, all of you. Thank you, sir. Good afternoon to one and all present here. I, Dr. Disha Patel, on behalf of Bhai Kaka University, welcomes you all to the celebration of World Environmental Day.
As already sir discussed, the Bhaikaka University has organized a series of webinar for 3 days, and today is the second webinar. As we all know, Environmental Day is celebrated every yearly on June 5th globally. It is a day on which we spread awareness about the environment and the need to conserve it. It is quite simple, as when we conserve the environment today, the future generations will be able to lead a healthier life. World Environment Day is the perfect opportunity to make people aware of issues that we are facing and how one can contribute to saving it. Thus, this day serves as an eye opener for many citizens who aren't aware of all these issues. Further, it also urges them to become active agents in developing environmental safety methods. Not just that, it also encourages everyone to keep their nearby surroundings safe and clean so that everyone have a cleaner and greener environment. Focusing on our today's talk is on plastic and environmental pollutions. For this, I would like to invite our today's speaker, Mr. Mehul Patel, an educator and a coordinator of Vidyanagar Nature Club. He started volunteering with VNC from his school days, especially creating awareness about reptiles in school, which continued during his college days. This also provided ample opportunities for his to work in a different field of nature conservation. Since he joined VNC in 2011 as VNC's educational coordinator, he had he had provided nature education to more than 2 lakh students. He also provided training to numerous nature enthusiasts in rescue and rehabilitation of wild species, especially reptiles. He is also a part of VNC's crocodile research and conservation team. Apart from conducting population habitat survey, he had initialized outreach activities in villages where the crocodiles live, where he teach them about the muggers and how to coexist with them with various audiovisual presentation and interactive discussion. Such a great work you are doing, sir. So I would like to request Mr. Mehul Patel to begin with his talk. Please, sir. चालू नहीं कुछ ओके Thank you very much for inviting me. Thank you very much for inviting me here. VNC is doing many activities. Like as you say, main activity of VNC is environment and nature education and protection. We are doing research work on we are doing research work on crocodiles, which live here from many years. We are also doing
work on spiders. Spiders are also very important aspect, or rather, as I can say, a part of the environment. પોલ્યુશન ટોપિક એ આપણા બધા જોડે કનેક્ટ થયેલો છે કંઈક ના કંઈક રીતે. વાઇલ્ડ લાઈફ જોઈએ, હ્યુમન્સ જોઈએ, એર જોઈએ, લેન્ડ, કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ, તો પોલ્યુશન એક મોટો એનિમી કહી શકાય. પોલ્યુશનના લીધે કયા કયા પ્રોબ્લેમ થાય છે? આ કેટલાક ઇશ્યુઝ છે. વોટર ક્રાઇસિસ, ઓઝોન ડિપ્લેશન, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, મરીન પોલ્યુશન એન્ડ એસિડિફિકેશન, અર્બન સ્પ્રોલ, ડેઝર્ટિફિકેશન, લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી, અને ઓફકોર્સ પોલ્યુશન તો છે જ. આ બધા જ ઇશ્યુ એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. પોલ્યુશનના લીધે વોટર ક્રાઇસિસ છે. પોર્ટેબલ વોટર સોર્સ ઓછા થઈ રહ્યા છે એના લીધે. પોલ્યુશનના લીધે જ ઓઝોન ડિપ્લેશન છે. એ ન્યૂઝ મીડિયામાં તમે વાંચતા જશો અથવા જોતા જશો. પોલ્યુશનના લીધે ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે. એના લીધે જ મરીન પોલ્યુશન ને એસિડિફિકેશન છે. અર્બન સ્પ્રોલ છે પોલ્યુશનના લીધે. કોઈ જગ્યાએ પોલ્યુશન જો વધ્યું તો એ જગ્યા રહેવા યોગ્ય નહીં રહે. એટલે ત્યાંથી જે લોકો હશે એ મૂવ કરશે બીજી જગ્યાએ, જે અર્બન સ્પ્રોલ તરીકે ઓળખાય છે. ડેઝર્ટિફિકેશન, રણમાં વધારો થાય છે પોલ્યુશનના લીધે. ગ્રીનરી ઓછી થઈ રહી છે અને એના લીધે ડેઝર્ટ ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે. લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી એ પણ એક મોટો ઇસ્યુ છે પોલ્યુશનના લીધે. લોસ ઓફ બાયોડાયવર્સિટી એટલે જે જૈવ વિવિધતા છે, અલગ અલગ સ્પીસીસ જે જોવા મળે છે એનિમલ્સની, પ્લાન્ટ્સની, એ ઓછી થઈ રહી છે અથવા એક્સટિંક્ટ થઈ રહી છે. એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે કોલોનાઇઝલ જે સમય હતો ઇન્ડિયાનો, અથવા આઝાદી પહેલાનો જે ટાઈમ કહીએ, ત્યારે ભારતની અંદર લગભગ 4 લાખ જેટલી સ્પીસીસ હતી ફક્ત રાઈસની. જે આપણને આઝાદી મળી અથવા એક ડેવલપમેન્ટ થયું, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વધી, એમાં એ ઓછી થઈ ગઈ. અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો 25 થી 30 જેટલી સ્પીસીસ રાઈસની જોવા મળે છે. તો આ એક, હા, ચોખાની ચોખાની સ્પીસીસ આટલી 25 થી 30 જ જોવા મળે છે, જે 4 લાખ જેટલી હતી. ટ્રેડિશનલી મળતી હતી. એવું નહોતું કે એને મોડિફાઈ કરેલી હતી અથવા એને હોર્મોન્સ આપીને એને પેદા કરેલી હતી. આ નેચરલી આટલી મળતી હતી. તો આ બધા જ પ્રોબ્લેમ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of the greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands
change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make the weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. પોલ્યુશનની અંદર મેઇન એક ગેસ હોય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એ મેજર એક ગેસ કહેવાય છે. બીજા એની અંદર નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ હોય છે, મેથેન હોય છે, પણ મેઇન જે પાર્ટ છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો છે. હવે આ જે ચાર્ટ છે એની અંદર કન્ટ્રી વાઇઝ આપેલો છે કે કેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અથવા ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ પેદા થાય છે. તો એમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફર્સ્ટ નંબર પર છે, જ્યાં ફોસિલ ફ્યુઅલનો એટલો ઉપયોગ થાય છે, એના લીધે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધારે એટમોસ્ફિયરમાં આવે છે. ઇન્ડિયા લાસ્ટ નંબર પર છે, પણ ઇન્ડિયાની અંદર પોપ્યુલેશન એટલી બધી છે કે એ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ આખી વધવાની. કમ્પેર કરીએ યુએસએ જોડે તો ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન એટલી બધી છે, જે આપણા કુદરતી સંસાધન છે એ એટલા યુઝ થવાના, વેહિકલ્સ એટલા યુઝ થવાના, તો એના લીધે ઇન્ડિયાનો પણ ઘણો ખરો ભાગ છે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ પેદા કરવામાં. અને આ ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ આપણને એમ લાગે કે યુએસએ આટલું પેદા કરે છે તો આપણને શું થશે, જે થશે એ લોકોને થશે. પણ થોડાક દિવસ પહેલા ન્યૂઝ હતા કે એક મોટી આઈસ શીટ અથવા એક ગ્લેશિયર એન્ટાર્કટિકામાં છૂટો પડ્યો. હવે છૂટો પડીને ક્યાં જવાનું? તો એ દરિયાની અંદર જ આવવાનું. અને દરિયો કનેક્ટેડ બધા જ કન્ટિનેન્ટ જોડે છે, એટલે વોટર લેવલ પણ એની અંદર વધશે. અને જે કિનારાના ગામ હશે અથવા સિટી હશે એ લોકોને પણ નુકસાન થશે. આ બધા ઉપર ફક્ત વાતો જ થાય છે. ક્લાઇમેટ સમિટ દર વર્ષે ઘણા બધા દેશ કરે છે, એની અંદર ફક્ત વાતો જ થાય છે. જે એકચ્યુઅલ જે સ્ટેપ છે એ બહુ નાના લેવલે લેવાય છે. જો હાયર લેવલે સ્ટેપ લેવાય તો એમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવી શકે. સોલ્યુશન એના છે ઘણા બધા. એક સોલ્યુશન છે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે એ સુધારવામાં આવે તો પોલ્યુશનમાં ઘણો બધું બદલાવ આવી શકે, એ ઘણું ઓછું થઈ શકે. જેમ કે એક 56 સીટર બસ હોય તો 56 લોકો પોતાની કાર લઈને જાય તો કેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અથવા ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ પેદા થાય. એની સામે એક બસની અંદર 56 લોકો જાય તો એ કેટલું રિડ્યુસ થઈ શકે. તો આ એક બેટર પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ જો કરવામાં આવે તો પણ એન્વાયરમેન્ટને બચાવી શકીએ, પોલ્યુશન એટલું થતું આપણે અટકાવી શકીએ. નાના સ્ટેપ છે પણ બહુ ઇફેક્ટિવ છે. બીજું, અત્યારે તમે જોયું હશે ચોમાસું આવશે પહેલા ટ્રીમિંગના નામે ઝાડ કાપવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલ ટ્રીમિંગનો મતલબ ખબર નથી આપણને. એ પણ પોલ્યુશન જોડે કનેક્ટેડ છે. જે ટ્રીઝ છે એમનું મેઇન કામ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર લેવાનું અને ઓક્સિજન આપવાનું. જે એરિયામાં ઝાડ હશે ત્યાં પોલ્યુશન લેવલ ઘણું ઓછું હોય છે, નેચરલ એર મળે છે, ઓક્સિજન મળે છે. એક રિસર્ચ આર્ટિકલ હમણાં હું વાંચતો હતો, એની અંદર એક સ્ટેટિસ્ટિક મૂકેલું હતું કે
1 એકરની અંદર જો ઝાડ હોય 20 થી 30 વર્ષ જૂના, તો એ લગભગ એટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતાની અંદર લે છે કે એક ગાડી 15,000 કિલોમીટર ચાલે અને જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પેદા કરે એટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલું 1 એકરના ઝાડ કન્ઝ્યુમ કરે છે અને એની સામે ઓક્સિજન આપે છે અને એની આજુબાજુ રહેતા લોકોને પણ એ ફાયદો થાય છે. પણ આડેધડ લોકો ઝાડ કાપે છે. ઘરની બહાર કોઈને મોટા ભાગે રાખવું નથી હોતું. સેન્સિટિવિટી આ જઈ રહી છે. આપણા પૂર્વજની વાત કરીએ, એન્સેસ્ટર આપણા ઝાડની આજુબાજુ રહેતા હતા અથવા કામ જ એની સાથે હતું, જે એન્વાયરમેન્ટમાં જ જીવવાનું, એ જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનો. પણ જ્યારે આપણે ડેવલપ થયા, હોમો સેપિયન્સ, વાઇઝ મેન જે કહેવાય, આપણે વાઇઝનેસ આપણી જતી રહી, સેન્સિટિવિટી જતી રહી. અને એનું સીધું એક આ ઉદાહરણ છે કે લોકો ઓપોઝ એવો કરે છે કે એક ઝાડ કપાય તો એની સામે બીજા 50 ઝાડ રોપવાના અથવા 1000 ઝાડ રોપવાના. પણ હવે એક ઝાડ હોય જે 20 થી 60 વર્ષ જૂનું છે, તો એ જેટલો ઓક્સિજન આપશે એ 1-2 વર્ષનું જે પ્લાન્ટેશન હશે એ નહીં આપી શકે. એ ઝાડ પોતાને બચાવશે, એની આજુબાજુ જે પક્ષીઓ હશે, બીજા એનિમલ્સ હશે, એનું હોમ છે, એનું ઘર છે. પ્લાન્ટેશનને પોતાને પ્રોટેક્શનની જરૂર હોય છે. ફ્રી રેન્જિંગ જે એનિમલ્સ છે, ગાય છે, ભેંસ છે, એનાથી એને પ્રોટેક્શનની જરૂર હોય છે. તો જેટલા નવું પ્લાન્ટેશન કરે એનો વાંધો નહીં, પણ જેટલું જૂના ઝાડ બચી શકતા હોય, જે મોટા ઝાડ છે, એ રહેશે તો પણ એન્વાયરમેન્ટને ફાયદો થશે, પોલ્યુશનમાં પણ કંટ્રોલ આવશે. કારણ કે જે મોટું ઝાડ છે એ લગભગ 24 થી 40 કિલો જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પર યર પોતાની અંદર સ્ટોર કરે છે અને એની સામે 120 થી 300 કિલો જેટલો ઓક્સિજન આપણને આપે છે. સોઇલ ઇરોઝન રોકે છે, જે સોઇલના મિનરલ્સ જે છે એને પકડી રાખે છે, એટલે આજુબાજુની જમીન પણ એટલી સારી થાય છે. પ્લસ વરસાદ જે પડે છે એ પાણીને પણ જમીનમાં ઉતારવાનું કામ કરે છે. અને જે જગ્યાએ ટ્રીઝ છે ત્યાં બેટર એન્વાયરમેન્ટ હોવાનું, બેટર હેલ્થ હોવાની. અસ્થમાના કેસ ઘણા વધી રહ્યા છે અત્યારે, જે વર્ષો પહેલા એટલા નહોતા. કેન્સરના કેસ વધી રહ્યા છે પોલ્યુશનના લીધે. ઘણા વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ, 25 થી 30 વર્ષ પહેલા પણ કેન્સર એટલું કોમન નહોતું. એક જનરલ લેમેન તરીકે હું જોઉં તો કેન્સર એટલું કોમન નહોતું. માંડ 101 કેસ જોવા મળતો હતો. પણ અત્યારે જોઈએ તો એ રેશિયો 20 થી 25 જેટલો થઈ ગયો છે કે 20 થી 25 માંથી 1-2 જણને કંઈક ને કંઈક કેન્સર રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય છે. અને ટ્રીઝ હશે તો મેના એક્સપેરિમેન્ટ અમે કર્યો હતો 16 મે 2017માં, બપોરે 1:35, એટલે ગરમી પણ, એટલે પ્રોપર ઉનાળો હતો કે ઝાડની નીચેનું ટેમ્પરેચર અમે લીધું હતું અને ડાયરેક્ટ રોડ ઉપરનું લીધું હતું. તો ઝાડની નીચેનું જે ટેમ્પરેચર લીધું, જ્યાં છાંયડો હતો આખો દિવસ, એ 37.9 સેલ્સિયસ આવ્યું હતું રોડ ટેમ્પરેચર, સરફેસ ટેમ્પરેચર. એ દિવસે એટમોસ્ફિયરનું જે ટેમ્પરેચર હતું એ લગભગ 43-45 ની આસપાસ હતું. અને જ્યાં ટાર રોડ હતો, જ્યાં કોઈ છાંયડો નહોતો, એ સરફેસ ટેમ્પરેચર સીધું 70 સેલ્સિયસ હતું. એટલે આ એક ડિફરન્સ તરત ખબર પડે. 32.2 સેલ્સિયસનો ડિફરન્સ હતો જ્યાં ઝાડ હતું ત્યાં, અને એનાથી 3 ફૂટ દૂર જ્યાં ઓપન રોડ હતો ત્યાં. બીજું ઇકોલોજીકલ રિસ્ટોરેશનની સરે વાત કરી હતી, જે થીમ છે, તો એના માટે ઘણા લોકો પ્લાન્ટેશન કરશે અત્યારે. તો એના માટે પણ એક વાઇઝ ચોઇસ આપણે કરવાની જરૂર છે. જે જલ્દીથી ઉગી જાય એવું પ્લાન્ટેશન ના કરવું જોઈએ. જે ધીરે ધીરે ઉગે એ પ્લાન્ટેશન કરવું જોઈએ. તમે એક્ઝામ્પલ લો, હમણાં જે સાયક્લોન આવ્યું હતું, વિદ્યાનગર, આણંદની અંદર ઘણા બધા ઝાડ પડ્યા. હવે મોટાભાગના ઝાડ જે હતા એ જલ્દીથી ઉગેલા અને જલ્દીથી પડેલા એવા ઝાડ હતા. પ્લસ બીજો પ્રોબ્લેમ છે આપણા અર્બન ટ્રીઝમાં કે એની આજુબાજુ પેવિંગ બ્લોક નાખવામાં આવે છે અથવા સામાન્ય રીતે બ્લોક નાખવામાં આવે છે. એટલે ત્યારે શું થશે, જ્યારે બ્લોક નાખશે ઝાડની આજુબાજુ, તો ઓક્સિજન એના મૂળ સુધી નહીં પહોંચે અને અંદરથી મૂળ રોટ થવાનું ચાલુ થશે અને એના પછી કોઈ ગ્રીપ નહીં રહે, જે આવા વાવાઝોડામાં પડી જ જશે. હવે આ જે ફોટો છે એ માધવપુર ઘેડ કરીને એક જગ્યા છે, ત્યાં અમે લીધો હતો.
આખા ખેતરમાં વચ્ચે એક જ ઝાડ હતું અને જે બકરીઓ હતી બધી, જે કેટલ હતા, એ ઝાડના છાંયડા નીચે હતા. એટલે એમને પણ ખબર પડે છે કઈ જગ્યાએ જવાનું ગરમી લાગે તો. નોર્મલી આપણે શું કરીએ, ઝાડ હટાવી દઈએ, એસી નખાવી દઈએ ઘરની અંદર. પણ કોઈ વિદ્યાનગરમાં રહેતું હોય તો અમારી ઓફિસ તમે વિઝિટ કરી શકો. અમે ઓફિસની બહાર એક ઝાડ બચાવી રાખ્યું છે વર્ષો જૂનું. તો હજુ પણ અમારે ઉનાળામાં એસીની જરૂર નથી પડતી ઓફિસની અંદર. સિમ્પલ સાયન્સ છે કે CO2 અંદર લેશે, કાર્બન પોતાની પાસે રાખશે અને ઓક્સિજન બહાર આપશે. એટલે જેટલું થડ એનું જાડું હશે એટલો કાર્બન એની પાસે વધારે હશે. એટલે જ્યારે એક મોટું ઝાડ આપણે કાપીએ ત્યારે ફક્ત ઓક્સિજન આપતી ફેક્ટરી આપણે બંધ નથી કરતા, એક કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ગોડાઉન આપણે ખોલીએ છીએ. અને ટ્રીઝનો બીજો ઉપયોગ કે વરસાદ પડે એની સ્પીડ ઓછી કરવાનું, એ પાણી જમીનની અંદર ઉતારવાનું, અને પાણી પછી આપણને મળે છે. એટલે નેચરલ જમીન જ્યાં નથી રહી ત્યાં આગળ ઝાડ આ રીતે કામમાં આવે છે કે પાણીને અંદર ઉતારે છે, પાણી આપણને મળે છે. જ્યાં બ્લોક નાખેલા છે એ પાણી સીધું ગટરમાં જશે, એ પછી આપણને મળશે નહીં. વોટર ઉપર તો કેસી સરે વાત કરી જ હતી, પણ કન્ઝમ્પશન છે એના વિશે પણ કદાચ વાત કરી હશે એમણે કે કેટલું પાણી આપણે યુઝ કરીએ છીએ. આ રિલેટેડ છે બધું પોલ્યુશનથી, કે પોલ્યુશન આપણે ફેલાવીશું તો આ પાણી આપણને વાપરવાનું નહીં મળે. ઓન એન એવરેજ ઇન્ડિયાની જે એવરેજ છે પર ડે પર પર્સનની, એ લગભગ 180 થી 200 લીટરની છે. આપણે શાવર ચાલુ કરીને નીચે ઊભા રહીએ, 15 મિનિટ શાવર લઈએ તો લગભગ 200 લીટર જેટલું પાણી એમ જ જતું રહે છે. જો બકેટથી આપણે વાત કરતા હોઈએ તો એક બકેટ લગભગ 35 થી 40 લીટરની હોય છે. એટલે એવી લગભગ 3-4 બકેટ વાપરીએ તો પણ એવરેજ મળી જાય. એની સામે ઘણા એવી જગ્યા છે જ્યાં પર ડે પર પર્સન 5 લીટર પણ પાણી નથી મળતું. આ ફોટો જે છે કોઈ રાજસ્થાન કે કચ્છનો નથી, આણંદ જિલ્લાનો જ છે. તારાપુરની આસપાસ તમે જશો તો આવા સીન તમને બહુ જોવા મળશે કે લગભગ 8-9 કિલોમીટર એ લોકોને ચાલીને પાણી લેવા માટે જવું પડે છે. બાજુમાં હેન્ડપંપ ઉપર તમે છોકરા જુઓ છો. આ ફોટો લગભગ 10 વર્ષ પહેલા લીધેલો હતો. જ્યારે છોકરાઓને પૂછ્યું કે સ્કૂલ નથી તો એમણે જવાબ આપ્યો હતો કે સ્કૂલે જઈશું તો પાણી નહીં મળે. તો સ્કૂલ છોડીને પણ પાણી ભરવા માટે જવું પડે છે. એની સામે આપણને ખાલી ટેપ ચાલુ કરવાનું, નળ ચાલુ કરવાનો અને પાણી મળી જાય છે. અને જે કન્ઝર્વેશન ના થયું પાણીનું, એની હાલત આ છે કે 54% એરિયા ઇન્ડિયાનું એ હાઈ ટુ એક્સ્ટ્રીમલી હાઈ વોટર સ્ટ્રેસમાં છે અત્યારે. ઘણા સિટીમાં ટેન્કર મોકલવી પડે છે. અને વોટર સોર્સ જે છે આપણા, એ તમે ફોટોમાં જુઓ છો, આ પણ કોઈ દૂરના નથી. ઉપર જે પોન્ડ દેખાય છે એ નડિયાદનું જ છે. જ્યાં વરસાદનું પાણી પડતું હતું, જમીનમાં જતું હતું, એની જગ્યાએ આજુબાજુ બ્લોક નાખી દીધા બ્યુટિફિકેશનના નામે. એટલે પાણી હવે ત્યાંનું ત્યાં જ રહે છે, સ્ટક થઈ ગયું છે. અને એમાં પછી આપણે આપણો કચરો નાખીએ છીએ. નીચેનો જે ફોટો છે એ પણ અહીંયા બાકરોલ નજીકનો જ છે. જે કેનાલ જાય છે એ કેનાલ એકચ્યુઅલી એગ્રીકલ્ચરમાં જે પાણી જાય છે એના માટેની હતી, પણ એ અત્યારે એમાં ગટરનું જ પાણી અત્યારે જાય છે. અને તમે થોડાક આગળ જશો, ત્યાં કોઈ દિવસ જાઓ તો ત્યાં જ પાઇપ નાખી, મોટર મૂકીને એ જ પાણી પછી ખેતરમાં નાખવામાં આવે છે. એટલે ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે આપણને શું એ એરિયામાં થાય છે, પણ એ જે અનાજ પાકે છે છેલ્લે આપણી પાસે જ આવે છે. ને આપણે ફક્ત પાણી પીતા નથી અથવા એનાથી નહાતા નથી, આપણે પાણીને ખાઈએ છીએ, પાણીને પહેરીએ છીએ. આપણે ડેલી જે પણ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એમાં પાણી આવે જ છે. જેમ કે એક એપલને એક ટોમેટોને ઉગાડવું હોય તો એની પાછળ 13 લીટર પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. એક પોટેટો, આપણે એક બટાકો ખાઈએ એની અંદર પણ 25 લીટર પાણી વપરાયું હોય છે. એક ટી-શર્ટ આપણે પહેરીએ તો એમાં પણ લગભગ 2000 લીટર જેટલું પાણી વપરાયું હોય છે એને બનાવવા માટે. ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ આપણે ખાઈએ મેકડોનલ્ડ્સમાં જઈને, ટ્રેન્ડી લાગે આપણને, સ્ટેટસમાં પણ મૂકીએ છીએ,
પણ એક પેકેટ લીધું આપણે તો એની પાછળ પણ 185 લીટર જેટલું પાણી વપરાયું હોય છે. એટલે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની સામે આપણે કંઈક આપવું પણ જોઈએ, એનું કન્ઝર્વેશન પણ થવું જોઈએ. જેમ કેસી સરે વાત કરી હશે રેન વોટર રિચાર્જિંગ, આ પ્લાન્ટ અમે એમની પાસેથી જ સજેશન લઈને અમારી ઓફિસમાં કર્યો હતો. જે ફ્લેટ છે અમારો ત્યાં જ રેન વોટર રિચાર્જિંગનો એક પ્લાન્ટ અમે મૂકેલો છે. સિમ્પલ છે, પાણી જેટલું પણ ચોમાસામાં પડે છે બધું જ પાણી જમીનમાં અમારા જ બોર કૂવામાં જાય છે. અને એવું નહીં અમારા જ બોર કૂવામાં જાય, આજુબાજુમાં પણ જે ફ્લેટ છે એના પણ બોર કૂવામાં જાય છે. એ વર્ષે લગભગ 2.15 લાખ જેટલું પાણી અમે પાછું અમારા જ બોર કૂવામાં ઉતારીએ છીએ. અને એનો ફાયદો એ થયો છે કે TDS લેવલ ઘણું ઘટી ગયું છે. જ્યારે ચોમાસામાં વરસાદ પડે ત્યારે અમે TDS રેગ્યુલરલી અમે માપીએ છીએ. આજુબાજુમાં જે 800, 900, 1000 જેટલું એક ઘર હતું ત્યાં લગભગ 1100 જેટલું TDS ગયું હતું. વરસાદ પડ્યા પછી અમારા ત્યાંના પાણીનું જે TDS છે એ 400, 500 જેટલું રહે છે. પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશનની પણ એક ઇસ્યુ મોટો છે. એમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો બહુ મોટો ઇસ્યુ છે અત્યારે. બીજો અત્યારે પ્રોબ્લેમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કોરોનાના લીધે, સિંગલ યુઝ માસ્ક જે સર્જિકલ માસ્ક છે એને પ્રોપર જો ડિસ્પોઝ ના કર્યું હોય તો એ પણ છેલ્લે આપણને નુકસાન કરશે અથવા જે બીજા એનિમલ્સ છે એને નુકસાન કરશે. પ્લાસ્ટિકની બોટલ આપણે જ્યારે ખરીદીએ ત્યારે તમે જોયું હશે કે ટ્રાન્સપરન્ટ હોય. એ ટ્રાન્સપરન્ટ એટલે હોય છે કારણ કે એની અંદર બિસ્ફેનોલ A નામનું કેમિકલ હોય છે જેને ટ્રાન્સપરન્ટ અને સ્ટર્ડી રાખે છે. હવે એ પ્લાસ્ટિકની બોટલ આપણે લઈએ, એમાંથી પાણી પીએ. હવે જે પાણી અંદર આપે છે એ એવું કહેવામાં આવે છે કે મિનરલ વોટર છે. હવે મિનરલ વોટર જે બોટલનું હોય એની અંદર એસ જ મિનરલ્સ જેવું કંઈ હોતું નથી. એને રિવર્સ ઓસ્મોસિસ અથવા RO ટ્રીટમેન્ટ જે આપી હોય છે એમાંથી બધા જ મિનરલ્સ કાઢેલા હોય છે. એ મિનરલ્સ એટલે નીકળી જાય છે કે પાણીની અશુદ્ધિ કાઢવા માટે જ્યારે એને ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે ત્યારે એની સાથે સાથે મિનરલ્સ પણ નીકળી જાય છે. હવે એ પાણી બોટલમાં ભર્યું, એને પ્રોપર જગ્યાએ સ્ટોર ના કર્યું, સીધો સનલાઇટ હોય એની અંદર જો સ્ટોર કરવામાં આવ્યું હોય તો એ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી બિસ્ફેનોલ A નીકળશે અને એ પાણીની અંદર રિલીઝ થાય છે. હવે એ પાણીની અંદર કોઈ મિનરલ્સ નથી એટલે એ પાણી બિસ્ફેનોલ A ને પોતાની અંદર લે છે અને એ જ્યારે આપણે પીએ ત્યારે આપણને જ નુકસાન કરે છે. એ કાર્સિયોજેનિક છે બિસ્ફેનોલ A, કે કેન્સર પણ એનાથી થઈ શકે છે. પ્લસ એ પાણી પીધા પછી આપણે પ્લાસ્ટિકની બોટલ જે ફેંકી એ ક્યાં ગઈ એ આપણને પણ ખબર નથી. એ જેમ કહેવાય છે કે પૃથ્વી ગોળ છે એમ પ્લાસ્ટિકની બોટલ પણ ગોળ ફરીને કંઈક ના કંઈક રીતે આપણી પાસે જ આવે છે. એ આગળ એક સ્લાઇડ છે એની અંદર તમને જાણવા મળશે. અત્યારનું જે કલ્ચર છે ગ્રેબ એન્ડ ડમ્પ કલ્ચર, આપણે વસ્તુ લઈએ, ઉપયોગ કરીએ અને એને ફેંકી દઈએ, ગમે ત્યાં ફેંકીએ છીએ. એ ફેંક્યા પછી એનું શું થાય છે એ આપણને ખબર નથી અથવા કોઈ જાણવા પણ નથી માંગતું. જો એ આપણે જાણીએ તો આપણે યુઝ ઓછો કરી શકીશું અથવા એનો રિયુઝ કરી શકીશું. આ રીતના કચરાના ઢગલા તમે દરેક ગામમાં, દરેક સિટીમાં જોયા હશે ક્યાંક ને ક્યાંક, જે વર્ષો પહેલા આવા જોવા નતા મળતા, જે અત્યારે એકદમ કોમન થઈ ગયા છે. ફિશ, પછી જેટલા સી બર્ડ્સ છે, સી એનિમલ્સ છે જેટલા પણ, એ બધામાં અત્યારે પ્લાસ્ટિકના પાર્ટિકલ્સ જોવા મળ્યા છે. આપણે પ્લાસ્ટિક જ્યારે ફેંકીએ એની અંદર જો થ્રેડ હોય પ્લાસ્ટિકની તો એ પણ એ લોકોને નુકસાન કરે છે.
પ્લાસ્ટિકની બોટલનો એક ફોટો જોયો હશે તમે એના કેપનો, એ પણ ધ્યાન બહાર જાય અને એમને નુકસાન કરે છે. આલ્બાટ્રોસ નામનું એક પક્ષી છે જે પોતાની આખી જિંદગી દરિયાની આજુબાજુ જ ગુજારે છે. એના જે બેબીઝ હોય, હવે એ નાના સી આલ્ગેને એ હોય એ પોતાના બચ્ચાને ખવડાવે છે, પણ સી આલ્ગેની સાથે સાથે પ્લાસ્ટિકના પાર્ટિકલ્સ પણ એ લઈ લે છે, ખબર નથી હોતી, અને એ પોતાના બચ્ચાને ખવડાવે છે. બચ્ચા એટલું પ્લાસ્ટિક ખાય છે કે બોડી એમનું એકદમ હેવી થઈ ગયું હોય છે, પ્રોપરલી ઉડી પણ નથી શકતા, અને પ્લાસ્ટિક ડાયજેસ્ટ થતું નથી એટલે ધીરે ધીરે મરી જાય છે. અને પછી જ્યારે ડિગ્રેડ થાય ત્યારે ખબર પડે છે કે કેટલા પ્લાસ્ટિક પાર્ટિકલ્સ એણે ખાધા છે. તો એ રીતે પણ પ્લાસ્ટિક ઘણું નુકસાનકારક છે. બોટલ આપણે જ્યારે ફેંકીએ એ પાણીમાં જાય છે, છેલ્લે દરિયામાં જ જાય છે બધું, અને દરિયામાં જાય એટલે સીધો સૂર્યપ્રકાશ એની ઉપર પડે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ જે રેઝ હોય એનાથી એ બોટલ તૂટે અને એના નાના નાના પાર્ટિકલ્સ બને. પછી આપણે એ પાણીનો ઉપયોગ મીઠું બનાવવા માટે કરીએ છીએ, સોલ્ટ બનાવવા માટે કરીએ છીએ, અને ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે, એટલે જ્યારે એ સોલ્ટને ગ્રાઇન્ડ કરવામાં આવે ત્યારે પાર્ટિકલ્સ પણ જોડે જોડે અંદર ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય છે, અને એ પછી એનો કન્ઝમ્પશન આપણે કરીએ છીએ. આ વિડીયો પણ આણંદનો જ છે. એક કચરાનો બહુ મોટો ઢગલો અહીંયા બનાવવામાં આવ્યો છે, નાની ખોડિયાર કરીને એક જગ્યા છે ત્યાં, અને એનો માસ ઓછો કરવા માટે એને સળગાવવામાં આવે છે કે એ સળગે તો જગ્યા થોડીક થાય, વધારે કચરો નાખી શકીએ. પણ એમાંથી જે ગેસ નીકળે છે સળગાવ્યા પછી એ પાછો આપણી બાજુ જ આવે છે. ડ્રોનથી આ એક સર્વે અમે કર્યો હતો. એની આજુબાજુની જેટલી પણ રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક આંખને લગતા, બ્રીધિંગને લગતા કંઈક ને કંઈક હેલ્થ ઇશ્યુઝ છે, એ અવારનવાર ત્યાં જાણવા મળે છે, અને બધો જ ગેસ છેવટે આપણી બાજુ જ આવે છે. બીજો એક અત્યારે ક્રેઝ છે લોકડાઉનમાં, જે અત્યારે ઓછો થયો છે. પહેલા જ્યારે લોકડાઉન નહોતું ત્યારે પ્રી વેડિંગ શૂટ બધા બહુ કરતા હતા, એક્ઝોટિક લોકેશન્સ પર જાય અને શૂટ કરે. તો ઘણી જગ્યાએ અમારા પણ ધ્યાનમાં આવ્યું હતું કે જ્યારે શૂટ કરવા જાય ત્યારે જે રેપર્સ લઈ ગયા હોય અથવા પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ લઈ ગયા હોય એ ત્યાંની ત્યાં ફેંકી દેતા હતા. પોતાનું કામ પતી જાય એટલે ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા. પણ આ એક મુંબઈની એક છોકરી છે, એણે અવેરનેસ માટે આ ફોટો લીધો હતો કે પ્રી વેડિંગ શૂટ કરો પણ એના પછી શું, સી શોર જ નહીં રહેતો ક્યાં આગળ કરશો. એટલે કચરાનો જે ઢગલો જ હતો, આ દરિયા કિનારાનો જ ફોટો છે કે જે ક્લીન હોવો જોઈએ બીચ, એની જગ્યાએ આખો કચરાથી ભરાયેલો છે. અને આમાં થાય છે એવું કે દરિયા કિનારો ક્લીન નહીં હોય તો ઇવેન્ચ્યુઅલી દરિયા ઉપર જે નભતા અથવા એના ઉપર જ ગુજારો કરતા જે લોકો છે એમને મોટી તકલીફ થાય છે, કારણ કે જે માછીમારી કરતા હશે એમને પણ તકલીફ થશે. ત્યાં એનિમલ્સ જે રહેતા હશે, દરિયા કિનારે જે નેસ્ટિંગ કરતા હશે, બચ્ચા ઉછેરતા હશે, એમને પણ તકલીફ થાય છે.
મેઇન સોર્સ આપણો ફૂડનો સોલ્ટ એની અંદર જ પ્લાસ્ટિક છે. અને મોટાભાગનું જે સોલ્ટ આવે છે એ આ જ જગ્યાએથી આવે છે. જે દરિયા કિનારે જે મીઠું બનાવવામાં આવે છે ત્યાંથી જ આવે છે. એટલે કંઈક ના કંઈક રીતે આપણી અંદર પણ અત્યારે પ્લાસ્ટિક પાર્ટિકલ્સ છે જ. કોઈ પણ એવું નહીં હોય કે જે બાકી નહીં રહ્યું હોય. સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક મોસ્ટલી હોય છે, પણ એને રિડ્યુસ કરી શકાય છે અથવા બંધ પણ કરી શકાય છે. એના ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. પહેલા જ્યારે કોઈ ફંક્શન કે મેરેજ ફંક્શન થતા હતા ત્યારે પતરાડા ઉપયોગમાં આવતા હતા, જે પાનામાંથી જ બનાવ્યા હતા અને જે ડિગ્રેડ થઈ જતા હતા. પછી ધીરે ધીરે પ્લાસ્ટિક પ્લેટ્સ આવી, થર્મોકોલ પ્લેટ્સ આવી, કે જે ડિગ્રેડ થતા હજારો વર્ષ લાગે છે. ઓન એન એવરેજ પ્લાસ્ટિક આપણે જોઈએ તો એને ડિગ્રેડ થતા લગભગ 5 કરોડ વર્ષ જેટલા લાગે છે ડિગ્રેડ થતા. અને એની સામે જો બાયોડિગ્રેડેબલ પ્રોડક્ટ હોય, જે નેચરલ એલિમેન્ટ્સમાંથી બની હોય, તો એ જલ્દીથી ડિગ્રેડ થઈ જાય છે. તો એવા ઓપ્શન છે. પ્લાસ્ટિક બોટલ્સની જગ્યાએ પણ આપણે સ્ટીલ બોટલનો ઉપયોગ કરી શકીએ, અથવા જે ફૂડ ગ્રેડ પ્લાસ્ટિક આવે છે જે લોંગ ટર્મ ચાલે, એવા પ્લાસ્ટિકનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. પાણી માટે અથવા સ્ટોરેજ માટે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો એ વધારે ઇફેક્ટિવ રહેશે અને એ ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણને પણ કામમાં આવશે. અને અર્થને બચાવી હશે તો અર્થ પોતાનું કામ કરી લેશે. એ તમે આ પેન્ડેમિકમાં જોયું હશે કે એને આપણી જરૂર નથી. એક્ઝેક્ટલી હ્યુમન્સ નહીં હોય તો પૃથ્વીને કોઈ ફરક પડવાનો નથી. એ પોતાનું કામ પોતાની રીતે કંઈક ને કંઈક રીતે કરી દે છે. તમે ન્યૂઝમાં હમણાં જોયું હશે, થોડાક દિવસ પહેલા જ જે કેરલામાં વાવાઝોડું આવ્યું, તો જે પ્લાસ્ટિક હતું અથવા જે કચરો હતો એ બધો જ પાછો સિટીની અંદર આવ્યો હતો પાણીની સાથે. પાણી જતું રહ્યું પણ એ કચરો અને પ્લાસ્ટિક એમનું એમ જ રહ્યું. એટલે હીલ પોતાની રીતે જ કરશે જો હ્યુમન્સ નહીં હોય તો. પણ આપણે માણસ જાતને જો બચાવી હશે તો આ બધાનો ઉપયોગ ઓછો કરવો પડશે. જાણી જોઈને ઉપયોગ કરવા કરતા એનો ઉપયોગ ઓછો કરવો પડશે, અથવા એના રસ્તા ઘણા બધા છે જે આપણે વાપરી શકીએ છીએ. આ જે વિડીયો છે એક લોરેન સિંગર કરીને એક અમેરિકન છે. આ વિડીયો જ્યારે બન્યો અત્યારે તો 8 વર્ષ થયા. 8 વર્ષમાં એણે કોઈ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ નથી કર્યો. એના હાથમાં જે જાર દેખાય છે એની અંદર જ એનો 8 વર્ષનો કચરો છે, જે કચરો કહી શકાય. આપણે કચરો નોર્મલી કઈ વસ્તુને કહીએ છીએ? પાંદડા એકચ્યુઅલી કચરો ના કહી શકાય. કાગળ જે છે એ કચરો ના કહી શકાય. જે ડિગ્રેડ થઈ શકતું હોય કશી વસ્તુ કચરો ના કહેવાય. જે ડિગ્રેડ ના થઈ શકતું હોય અથવા નુકસાન પહોંચાડતું હોય એને કચરો કહેવાય. This is all of my trash from the past 5 years. I realized that I cared about the environment, but I wasn't living that way, so I decided to go zero waste. Wrappers of food that I had in my house before I started going zero waste, straws that I got from restaurants. I learned to ask for my drink without a straw. Things that connect price tags to the clothing, protective seals, tags that come on like the inside of clothing, silica packets, a credit card, present ribbon, band-aids, and lots of festival bracelets. My 3 main sources of trash were food waste, food packaging, and product packaging. And so to eliminate those, I just started composting. I started shopping at the farmer's market so I could get food without packaging. And I started making all of my own beauty and cleaning products. And by doing those 3 things, I eliminated essentially all of my waste. I used to think that the solution to environmental problems was through politicians and proactive policy decisions, but I realized that individuals have a huge impact on the world and the climate. And so with every American making 4.5 pounds of trash per person per day, we contribute to this overall climate issue. And so by us taking simple steps to reduce our waste, if we all take little steps and all make little changes, that has a big positive impact. And I believe we can make a difference. આ એક એક્સપેરિમેન્ટ કરવા જેવો છે. મેં મારા ઘરેથી શરૂ કર્યો હતો. એમાં મને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે કેટલું પ્લાસ્ટિક મારા ઘરે આવે છે. 1 મહિનો એ કલેક્ટ કર્યું મેં, જેટલું પણ આવતું હતું, જે મારા ધ્યાન બહાર આવી ગયું હોય એ પણ.
તો લગભગ 1 મહિનાનું મારા ઘરનું જ 8 થી 9 કિલો જેટલું પ્લાસ્ટિક થતું હતું. એ રિડ્યુસ જાતે જ અમે કર્યું. ક્લોથ બેગ્સ વાપરી, જરૂર ના હોય તો. અત્યારે ઘણા લોકોને ટેવ એવી હોય છે કે શાકભાજી લેવા જાય ત્યારે ત્યાંથી તો પ્લાસ્ટિક બેગ આપે જ છે, પણ પોતાની ક્લોથ બેગ લઈને જઈએ તો પણ એનાથી ફાયદો થશે આપણને. ઘણા લોકોને ત્યાં શાકભાજી વેચાવા આવે છે ઘરની બહાર જ, 1-2 ફૂટ દૂર જ હોય તો પણ એ પ્લાસ્ટિક બેગ લે છે, તો એ પણ અટકાવી શકાય. તો ઘણો ફાયદો રહેશે એનાથી પણ. ક્લોથ બેગ્સ તો છે જ. ક્લોથ બેગ એવું નહીં કે તમારે મોંઘી ખરીદવી જ પડે. સસ્ટેનેબલ ને રિયુઝ જે કપડું હોય એમાંથી પણ ક્લોથ બેગ્સ બને છે, તો એ પણ તમે વાપરી શકો છો. અને સ્ટર્ડી છે, એ બહુ લાંબો સમય સુધી ચાલશે. અને સ્ટોરેજ એનું એકદમ ઓછો છે, ખિસ્સામાં લઈને પણ એને જઈ શકાય છે. આ બધી જ વાત આપણે કરી એન્વાયરમેન્ટની, પોલ્યુશનની. આ બધી જ વાત આપણને ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝમાં પણ કહેલી છે. એક્ઝેક્ટલી સ્કૂલમાં હતા જ્યારે આપણે, ત્યારે ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ દરેક બુકમાં 3જા કે 4થા પાના ઉપર જ હતી, પણ એમાં જે પોઈન્ટ G હતો એ બહુ ઓછા લોકોએ વાંચ્યો હશે. એની અંદર હતું કે ટુ પ્રોટેક્ટ એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ ધ નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્લુડિંગ ફોરેસ્ટ, લેક્સ, રિવર્સ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ એન્ડ ટુ હેવ કમ્પેશન ફોર લિવિંગ ક્રિએચર્સ. તો આ આપણને સ્કૂલ ટાઈમથી જ આ શીખવાડવામાં આવ્યું હતું. એ જ આપણે આગળ લઈને જવાનું છે. એવું નહીં કે અચાનક જ આપણે આ બધું યુઝ કરવાનું બંધ કરી દઈશું, અને ધીરે ધીરે બંધ કરીશું, બને એટલું એને રિડ્યુસ કરીશું. એક એક્સપેરિમેન્ટ તમે પણ કરી જોતો જાતે, કે તમારા ઘરની અંદર ફક્ત સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક કેટલું આવે છે. જાણી જોઈને ખરીદીને નહીં લાવવાનું, પણ અજાણતા જે ઘરમાં આવી ગયું હોય એની અંદર રેપર્સ હોય, કોઈ શાકભાજી લાવ્યા હોય, કોઈ પણ વસ્તુ જે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકમાં આવ્યું હોય, કપ હોય, એ કેટલું આવે છે તો દર મહિનાની તમને એવરેજ પોતાના જ ઘરની ખબર પડશે. અને કેલ્ક્યુલેટ તમે કરી શકો કે તમારા ઘરનું જેટલું છે તો તમારી સોસાયટીનું અથવા તમારી સિટીનું કેટલું હશે. અને એ બધું છેલ્લે ક્યાં જાય છે? મેં વિડીયોમાં જે દેખાડ્યું હતું કે જે સળગાવવામાં આવ્યું હતું, એ સળગીને સીધું એ ગેસ આપણી પાસે જ આવે છે. તો અહીંયાથી પણ આપણે એને અટકાવી શકીશું. કોઈને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકે છે, અથવા હમણાં પણ ના હોય તો ઈમેલ આઈડી છે અમારો info@vncindia.org, એની પર પણ મોકલી શકો. વોટ્સએપ નંબર પણ અમારો આપેલો છે, એની અંદર પણ તમે ફોન કરીને અથવા મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. 9898142170. રેગ્યુલર અપડેટ્સ માટે પણ ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અમારા એકાઉન્ટ્સ છે, એને પણ તમે ફોલો કરી શકો છો. ત્યાં રેગ્યુલર અપડેટ્સ આ રીતની આવતી રહેશે. કોઈ ઇવેન્ટ અમે કરતા હોઈશું, અથવા ડીડ યુ નો કરીને એક સિરીઝ અમે ચલાવીએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ ઇસ્યુ ઉપર ઇન્ફોર્મેશન મૂકીએ છીએ, તો ત્યાંથી પણ તમને જાણકારી મળી શકશે. અમારી વેબસાઇટ છે vncindia.org, એની ઉપરથી પણ તમને ઘણું બધું મટીરિયલ્સ મળી રહેશે. કેમ્પસ લેવલ પ્લાસ્ટિક જનરેટ થતું હોય છે, થાય છે. હમણાં જ્યારે લેક્ચર ચાલુ હતું, મને એક આઈડિયા આવ્યો કે આપણે આપણા લેવલે કેવું રીતે એને કંટ્રોલ કરી શકાય. લાઈક મંથમાં ફોર્ટનાઇટલી એકાદ સેટરડે એવું કરીએ કે એક યુ કેન અરેન્જ ડી પ્લાસ્ટિક મને આપો કરીને ત્યાં, એટલે આ જતા આવતા જે કંઈ યુટિલાઇઝ કરે પ્લાસ્ટિક એમાં થ્રો કરે. પછી ઘણા બધા જે રેડીમેડ જે પ્લાસ્ટિક જે ટીશ્યુઝ વગેરે આવે છે, એ પણ
પ્રોપર જો અમારા લેવલે અમારા સર્વન્ટ દ્વારા ક્લીન કરાવીને પ્લાસ્ટિકને એમાં ડિસ્પોઝ કરી સપોઝ આવી રીતે અમે પ્લાસ્ટિક કલેક્ટ કરીએ તો એને રિસાયકલ કરવા માટેના અમને પ્રોપર રિસોર્સિસ સરે કહું કે જો એવું હોય તો અમે રેગ્યુલર બેસિસ પર વ્યક્તિને બોલાવીને રિસાયકલ કરવા માટે આપી શકાય ભલે અમારા લેવલે એક નાની ઝુંબેશ ગણાશે એમાં આપ કંઈ હેલ્પ કરી પ્લાસ્ટિક જ્યારે આ રીતે કલેક્ટ કરીએ કેમ્પસનું જ તો એક એને પેલું સેગ્રીગેટ કરવું પડશે. એમાંથી મોટાભાગનું એવું હોય છે કે જે ફરીથી આપણે યુઝ કરી શકીએ, જેમ કે રિયલ જે ફૂડ કંપની છે એના મોટી સાઇઝના જે સ્નેક્સના આવે છે પેકેટ, એની અંદર અમે પ્લાન્ટ્સ મોટા કરીએ છીએ સીડ્સ નાખીને, જે પ્લાન્ટેશનમાં પછી કામમાં આવે. તો એ દર વર્ષે ઉપયોગમાં આવે છે. પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ જે હોય છે એમાંથી પણ લોંગ ટર્મ ઘરમાં કંઈક મૂકી શકાય એ રીતે એમાં પણ પ્લાન્ટેશન કરી શકાય છે. એ તો આપણે આઈડિયા ઘણા બધા આપણે ડીઆઈવાય માં જોઈએ છે કે બધી બોટલોમાં પ્લાન્ટ થઈને એ તો ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ પણ કરી રહ્યા છે એમના ઘરે. પણ અહીં કોલેજમાં જે આપ કહો છો કે રેપરનું પ્લાસ્ટિક બહુ છે કે યુઝ્યુઅલી સ્ટુડન્ટ્સ એને વધારે યુટિલાઇઝ કરે છે રિફ્રેશમેન્ટ માટે. તો એલ્યુમિનિયમ પેકેજીસ ના બધું છે એટલે મને એક આઈડિયા આવ્યો કે એના માટે સ્પેશિયલ બિન મૂકામ અને સ્ટુડન્ટ્સને જ અમે લાઈન કરેજ કરીએ કે એ લોકો એમાં નાખે. પણ પછી ક્વેશ્ચન છે રિસાયકલ માટે એપ્રોચીસ એ પ્રોપર થવું જોઈએ. અધરવાઇઝ કોઈને આપણે ડાયરેક્ટ ડિસ્કાર્ડ કરવા કહીશું તો એ ફરી પાછું એન્વાયરમેન્ટમાં જ. ઘણી બધી ઇનિશિયેટિવ છે, ઘણા બધા ઓનલાઈન પણ એ મળી જશે. 2-3 કંપની અમદાવાદમાં જ છે જે આવા પ્લાસ્ટિકમાંથી ટી શર્ટ્સને એ બનાવે છે, જીન્સ બનાવે છે એમાંથી. જેમ કે નાઇકીએ પોતે જ ચાલુ કર્યું છે, જે પ્લાસ્ટિક હોય એમાંથી જ એ લોકો જીન્સ બનાવે છે, જે સ્ટર્ડી હોય છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. તો એવી કોઈ જગ્યાએ અપ્રોચ કરી શકાય. જેમ સર સાથે વાત કરી હતી મેં કે અહીંયા જે રાઇનો મશીન્સ કરીને છે એ લોકોના પણ ઘણા ઇનિશિયેટિવ છે, તો એમનો પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકાય. આ ઇનિશિયેટિવ આ રીતના હોય છે જે રીતે કે એકબીજાની મદદ થઈ શકે, તો કંઈક ને કંઈક એનો રસ્તો નીકળશે. પહેલું તો સ્ટુડન્ટ્સ પાસે એક કેલ્ક્યુલેશન એ લોકો કરે કે એમના કેમ્પસમાં કેટલું પ્લાસ્ટિક નીકળે છે. એ કેલ્ક્યુલેશન થશે તો પહેલાં પહેલો એ લોકો યુઝ કરવાનો કંઈક અંશે ઓછો કરશે. એમના જ કેમ્પસમાંથી આટલું નીકળે છે પ્લાસ્ટિક, એ એક થઈ શકે. પ્રોપર એનું ડિસ્કાર્ડ ક્યાં થાય છે એ પણ ટ્રેક કરી શકાય એને, કે તમે અહીંથી ફેંકી દો છો પછી એ ક્યાં જાય છે, તો ત્યારે પણ એનો યુઝ ઓછો થશે. તો આ ઇનિશિયેટિવ ઘણા બધા છે, એ એક ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. એવા લોકોનો કોન્ટેક્ટ કરવા જેવો છે જે એનો રિયુઝ કરે છે, કારણ કે બ્રિક્સ બનાવે છે, ક્લોથિંગ બનાવે છે, એસેસરીઝ બનાવે છે, એટલે આર્ટિફિશિયલ જ્વેલરીને હોય એ પણ ઘણી જગ્યાએ બને છે. હા, તો એવી વસ્તુઓ શોધવાની જરૂર છે, તો એમાં પણ એ કામમાં આવી શકે છે. એટલે આણંદની અંદર ઓછા લોકો છે, પણ અમદાવાદ, વડોદરા એમાં છે ઘણા બધા. આઉટ ઓફ ગુજરાત તો ઘણા બધા કરે છે, પણ મેઇન પ્રોબ્લેમ કે ટાઈઅપ એક કરવું પડે એ લોકો સાથે, કે ટ્રાન્સપોર્ટ કઈ રીતે થાય ત્યાં, એ મેઇન ઇસ્યુ એ છે, એ કરી શકાય છે. એક અમારા પાર્ટિસિપન્ટે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે, મમતા પટેલ કરીને. Is it harmful for use if we burn dry leaves outside our houses? ડ્રાય લીવ્સ બર્ન કરવા એમાંથી ઇવેન્ચ્યુઅલી કાર્બન નીકળવાનો છે. એની જગ્યાએ જો ઘરનો ગાર્ડન હોય અથવા કોઈ ઓપન પ્લેસ હોય જ્યાં ખાડો ખોદીને અંદર દાટી શકાય, તો એ કમ્પોસ્ટ બનશે, જે કામમાં આવશે. તો ડ્રાય લીવ્સનો આ રીતે યુઝ કરી શકાય છે. કમ્પોસ્ટિંગ ઇઝી છે ડ્રાય લીવ્સનું. 1 ફૂટ ઊંડાઈનો એક સ્ક્વેર ખાડો કરવાનો, એની અંદર એ લીવ્સ નાખ્યા જ કરવાના, અને પોતાની રીતે જ જમીનમાં જે બેક્ટેરિયાને હશે એ પોતાની રીતે જ એમાંથી પછી મેન્યોર બનાવશે, અને જે પછી ઘરે પ્લાન્ટ્સ હોય અથવા ગાર્ડન હોય તો એની અંદર પણ એ યુઝ કરી શકાય છે. તો ડ્રાય લીવ્સનો એ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય. બર્ન કરવું એ હાર્મફુલ છે,
કારણ કે એમાંથી કાર્બન નીકળશે. એવી આપણે પ્રેક્ટિસીસ એવી આપણે વસ્તુ વાપરીએ એ ઘણાને નોલેજ છે, પણ આપણે ઓલ્ટરનેટિવ આપવો પડે. એટલે આપણે ઓલરેડી તમે મેન્શન કર્યું છે કે ભાઈ કોટન બેગ લઈને નીકળો તો પોતાની સ્ટીલની બોટલ, એટલે એમાં જેટલા વધારે ઓપ્શન્સ આપણે આપીએ એટલું વધારે સારું. કારણ કે there are people who really feel that yes we should change our practice, but they are, I mean તમે પહેલું કે let us be inconvenient. ઇન્કન્વીનિયન્સ માં પણ ઓછી ઇન્કન્વીનિયન્સ એમને આપી હોય છે. તો એક તમે એક પ્લાસ્ટિકની વાત કરી, other than steel bottles, what are the other options of carrying? મડમાંથી બને છે અત્યારે, સોઇલમાંથી પણ બને છે, આપણે જેમ માટલું જેમ બનાવે છે એમ એની પણ બોટલ્સ બને છે, પણ એનો એક પ્રોબ્લેમ છે એ લીક થયા કરે છે. એટલે બાંબુમાંથી અત્યારે બને છે બોટલ્સ. પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ જે હાઈ ગ્રેડની જે આવે છે, ખાસ કરીને સ્પોર્ટ્સમાં જે વાપરે છે એ યુઝ થઈ શકે, પણ એમાં પણ પ્રોબ્લેમ એ થાય છે કે ડાયરેક્ટ સનલાઇટ જ્યારે પડશે તો એ પણ નુકસાન કરશે. તો પ્લાસ્ટિક બોર્ડ યુઝ કરો એટલે ઇટ ઇઝ નેવર બાયોડિગ્રેડેબલ, બાય એન્ડ લાર્જ ઇઝ નેવર. એક વધતે ઓછા અંશે કદાચ એ ટાઈમ લે કે નહીં, પણ તમને સાવ 100% તો નહીં જ, 100% તો નહીં જ. અરે જે આપણે વાત થઈ કે આપણે જેવા સિટીઝમાં જ્યાં ઓલરેડી રોડ જૂના વિદ્યાનગરમાં ટ્રીઝ છે જેને પછી પેલો રોડ્સ થાય બિગિંગ થાય આસપાસ, તો એની પાછળ જે ઝાડની આસપાસ કેટલા ફૂટનો પેલું છોડવું જોઈએ જમીન, એવું કંઈ ટ્રાય થયો છે? આઈ એમ શ્યોર કે પંચાયતના લેવલે રિક્વેસ્ટ અમે કરી હતી, એટલે બ્લોક ઘણા બધા જે કન્જેસ્ટેડ કરી દીધા હતા એ લોકોએ ઉખાડ્યા હતા. લગભગ જો મોટું ઝાડ હોય જેમ કે 10 કે 12 ઇંચનું એનો ડાયામીટર હોય તો 6 થી 7 ફૂટ જેટલી જગ્યા છોડી હોય તો એ વધારે સારું રહેશે. એટલે જ્યારે ભવિષ્યમાં ગ્રો કરશે ત્યારે પણ એને એક નેચરલ જગ્યા મળશે જ ત્યાં, તો એટલી જગ્યા એમાં છોડવી જોઈએ. Students, particularly students, and even in fact, I mean, people like of our age and other generation, whenever we buy anything, whether as a food or to wear something, આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે આની જર્ની શું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ બાય અ પેન્ટ, મને ખબર હોય કે જીન્સનું પેન્ટ આવ્યું માર્કેટમાં, એની જર્ની શું છે. જીન્સનું પેન્ટ બને છે ત્યારે એટલો બધો એમાં પાણી વપરાય છે કે જે ખાસા એમાં એક આંકડો છે, મેં ભૂલી ગઈ છું, આટલા જણનો વરસનું પાણી નીકળે પીવાનું એટલું એક જીન્સમાં વપરાય છે. અને that too just before you start using it. After you start using it, તમે જે પાછા પાણી વાપરો છો એ તો અલગ, અને ધોવા માટે ને એના માટે. એટલે ખરેખર તો whenever you buy anything, I think this question should come to our mind કે આની જર્ની શું છે. એ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટનો એક કોન્શિયસનેસ. હા, એ મને ખ્યાલ છે. મેડમનું જ એક્ઝામ્પલ આપીશું કે એમની દીકરીના જ્યારે મેરેજ થયા હતા ત્યારે એમાં પૂરેપૂરું કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું, અને ત્યારે ક્લોથ બેગ્સ લઈ ગયા હતા, જે ગિફ્ટ આપવાની હોય એના માટે પણ ક્લોથ બેગ્સ રાખી હતી, અને એ પણ જે રિયુઝેબલ મટીરિયલમાંથી જે હતી એ જ આપી હતી. તો આવા ઇનિશિયેટિવની ઘણી જરૂર છે અત્યારે. એક મોબાઈલનું પણ એવું છે, અત્યારે મોબાઈલમાં ટેકનોલોજી સહેજ બદલાય એટલે 1 વર્ષની અંદર લોકો મોબાઈલ બદલી નાખતા હોય છે, પણ પછી મોબાઈલનું થાય શું? સેડલી ક્યાંય નથી. એજ્યુકેશન છે, મૂકેલું છે. તો મને છે કે વિદ્યાનગર ઇનિશિયેટિવ તો અમારે જેવા બધા આવીને તમારે ત્યાં જાય, પ્રોવાઇડેડ ઇટ ઇઝ ફિઝિબલ, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ, એટલે કેટલી હદે સેફ છે કલેક્શન કરનારા માટે અને
એ લોકો તો તરત લઈ લે છે હા. એ લોકોનો ટાસ્ક એની રીતે તમારા પાડામાં શું થયું, બીજામાં શું થયું, એ લોકો તો લઈ લે છે. પેલી VNC ને પણ જેટલા જૂના ફોન હતા બધા અમે રાખી જ મૂક્યા છે, હજુ ડિસ્કાર્ડ નથી કર્યા. Sir, one more question. તો પ્લાસ્ટિક ના વિશે તમે કહ્યું કે આપણે ઘણી બધી વખત ગ્લાસ મટીરિયલ વેસ્ટ પણ બહુ હોય છે. એનું શું કરવાનું? કેવી રીતે આપણે એને મેનેજ તો એક તો યુઝર જ એનો અટકાવવો પડશે. ઇનિશિયેટિવ અમે એ રીતે લીધા હતા. એક્ઝામ્પલ VNC ને એટલે આપીશ કે અમે આ એક્સપેરિમેન્ટ અમે પોતે જ કરેલા છીએ. અમે ગ્રીનેથોન એક ઇવેન્ટ અમે કરીએ છીએ જેમાં મેરેથોન અને સાયકલ બંને હોય છે. પહેલા અમે પાઉચ આપતા હતા પાણીના, પણ એ બેન થઈ ગયા પછી ના છૂટકે પાણીની બોટલ આપવી પડી પ્લાસ્ટિકની. હવે પ્લાસ્ટિકની બોટલ પહેલા મોટી આપતા હતા અમે, એ પછી અમે નાની કરી નાખી એટલે જેટલું જરૂર હોય એટલું જ પીવે. અને એ રૂટ ઉપર જ ખાલી અમે રાખી હતી પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ. જે એન્ડ પોઈન્ટ હતો, જે એન્ડિંગ સેરેમની થાય ત્યાં અમે પાણીના જગ રાખ્યા અને ત્યાં પણ અમે સ્ટીલના ગ્લાસ જ મૂકેલા હતા, જે પ્રોપર જૂના મેરેજ ફંક્શન્સમાં થતું હતું એ રીતે જ, કે પાણીના જગ જ ત્યાં રાખીએ છીએ હજુ પણ, અને સ્ટીલના ગ્લાસ ત્યાં મૂકીએ છીએ. હવે પ્લાસ્ટિકની બોટલ્સ જે રૂટ ઉપર છે ત્યાં પાછળ એક કલેક્ટર અમારો ફરે એક ટ્રક લઈને, કે રસ્તામાં પડી હોય અથવા વધેલી હોય બધી એ લઈ આવે અને એ ભેગી કરી અને પછી એને કોઈ આ રીતે રીયુઝ કરતું હોય એવી જગ્યાએ અમે મોકલીએ. જે વધી હોય એ ડીલ એટલે એમણે સ્પોન્સરશિપ આપેલી છે, ઝીત વોટર પાઉચ કરીને છે. વધેલી હોય એ પછી એ લોકો પાછી લઈ જાય. હવે જ્યારે જગ મૂકવાના ચાલુ કર્યા ત્યારે કેવું થયું, જ્યારે લોકોને ખબર હતી, કારણ કે ગ્રીનેથોન દર વર્ષે કરીએ છીએ, લોકોને ખબર હતી કે પાણીની બોટલ હોય છે ત્યારે પોતાની જાતે નતા લાવતા કોઈ. ઓલ્ધો અમે જે કીટ આપી એમાં લખતા હતા કે પોતાની પાણીની બોટલ પણ લાવજો, તો પણ નતા લાવતા કારણ કે પ્રોવાઈડ કરતા હતા. કે જ્યારે આપવાનું બંધ કર્યું ત્યારે પોતાની બોટલ લઈને આવે છે. એટલે ત્યાં આગળ ગ્લાસ હોય છે, અમુક લોકો હાઇજીનમાં માનતા હોય એ જગમાં પોતાની બોટલ જ ભરી લે છે. એટલે આ એક ઇફેક્ટ દેખાઈ રહી છે અત્યારે. મીટિંગ જ્યારે કરીએ અથવા કોન્ફરન્સ કરીએ તો ટેબલ ઉપર પણ પ્લાસ્ટિકની બોટલ નથી મૂકતા, સ્ટીલની બોટલ અને કાચનો ગ્લાસ એ જાતે જ ભરીને પી શકે. એ કર્ટસી માટે ભરીને મૂકી રાખીએ છીએ, પણ સ્ટીલની બોટલ જ અમે રાખી છે, એ જ રાખીએ છીએ. એટલે મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે મારી પોતાની જ વાત કરું કે મારા ઘરમાં ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે અને એમાં ઇન્સ્યુલિનના બહુ જુદા વાયલ છે, એટલે ગ્લાસની જે નાની નાની બોટલ છે. મેં હજી એને પેરેન્ટ્સને નથી આપી, બધી દર્દો બહુ બધી ભેગી કરી છે. હવે આવું હોય આપણી પાસે, આપણે ઇન્ટેન્શનલી તો કોઈ ગ્લાસ મટીરિયલ ઘરમાં બહુ ઓછું રાખતા હોય, સિવાય કે પાણીના ગ્લાસ કાચના હોય, પણ આવી કાચની નાની નાની બોટલ્સ છે તો એને ડિસ્કાર્ડ કેવી રીતે કરવું અને એનું શું યુઝ હોઈ શકે? યુઝ ગ્લાસમાંથી પણ એને તોડીને પાછી એની રિયુઝેબલ બને છે. અગેન એ સેડ રિયાલિટી છે કે આપણા એરિયામાં એ કામ ઘણું ઓછું થાય છે. એટલે એમાંથી પણ ઘણા બધા લોકો રિયુઝેબલ મટીરિયલ એમાંથી પણ બનાવે છે. એક એક્ઝામ્પલ હું સરને આપતો હતો કે આપણે પેપર જે ફેંકી દઈએ છીએ એમાંથી પણ અત્યારે મોબાઈલના કવર બને છે, જે બાયોડિગ્રેડેબલ હોય છે. તો એવી ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જે આની ઉપર અત્યારે કામ કરે છે ધીરે ધીરે. તો એવા લોકોનો કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ, પણ એ પણ ક્વોન્ટિટીમાં લેશે. એટલે સાથે મળીને જો આપીએ તો એ ક્વોન્ટિટી પણ વધશે અને આગળ જતા એ આપણને નુકસાન નહીં કરે. જે કાચની વાત હતી એના માટે હું એક આન્સર આપવા માંગુ છું. કાચની બોટલો ભંગારવાળા લઈ જતા હોય છે આપણે ત્યાંથી રેગ્યુલરલી, અને એ ભંગારવાળા ભલે આપણે ત્યાં ના હોય પણ બીજે ત્યાં પણ પહોંચાડતા હોય છે. Respected Dr. Upala Kharo, Provost Bhaikaka University, Dr. Harish Desai, Registrar Bhaikaka University, Official of Bhaikaka University, HODs of different institute and department, faculty members, employee, and our loving students. I deem it a great honor and privilege to propose
vote of thanks on this occasion. I, Rachna Chauhan, on behalf of Bhaikaka University, I would like to thank the Honorable Mr. Mehul Patel sir, sharing his invaluable time and enlightening us with their commendable talk on the plastic and environmental pollution. My heartfelt thanks to respected Dr. Utpala Kharod ma'am, Provost Bhaikaka University, for her constant guidance. Thank you, ma'am. We have been fortunate to be assisted by Dr. Harish Desai sir, Registrar Bhaikaka University, for your constant support and encouragement. Thank you. I thank all the participants for their presence in webinar and showing their interest in this program. Hopefully today's webinar on plastic and pollution will give you a new perspective. I once again thank everyone for making this program successful. Thank you. Unmute. Leave the image. Maybe left out. हाँ. सेशन चालू कर પછી તમને રિક્વેસ્ટ કરવી કમ્ફર્ટેબલ ટુ જોઈન કરશો. That's why he said.